हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कस करवा पढ़ा +3 फास्ट इयर पिलामानकर सेकेंड सेम मेजर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस पिलामानकु यूनिट 3 रो टॉपिक होची सबुज राजनीति सिद्धांतर ई पार्ट रे आम डिस्कस करवा भारतर परिवेश सुरक्षा आंदोलन और सबुज राजनीति प्राकृतिक संबल संरक्षण निमंत देश में 9 गोटी संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व सृष्टि सेगुड़िक है नीलगिरी नंदादेवी नक्रच बृहत निकोबर मान्नार उपसागर मानस सुंदरबन शिमिलीपाल दिब्रु सरीखवा 1980 मसीह केंद्र सरकार जंगल संरक्षण आईन बल संरक्षित जंगल सृष्टि करिवार व्यवस्था करिसेंती। वर्तमान ओडिशा समेत विभिन्न राज्य में यह कार्यकारी होउछि। या छड़ा सामाजिक वनीकरण सोशल फॉरेस्ट्री योजना नूतन जंगल सृष्टि रास्ताघाटर वृक्षारोपण को आदि सरकारी और स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मानक द्वारा कार्यकारी करा जाउछि। ए योजनार लक्ष्य है जाळेनी आदिर चाहिदा मेंटेइबाकू लोक माने मुख्यतः जंगल संरक्षित जंगल उपर निर्भर करेंगे नहीं। ओडिशा समेत देशर अन्यान्य बात्या लोक मैंने मुख्यतः संरक्षित जंगल उपर निर्भर करेंगे नहीं। ओडिशा समेत देशर अन्यान्य बात्या प्रपीड़ित राज्य समुद्रकूल मानकर सबुज बलय ग्रीन बेल्ट सृष्टि करा जायछि। डेराडून ठारे भारतीय जंगल गवेषणा परिषद इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च जंगल गवेषणा अनुष्ठान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन कोलकाता रे भारतीय उद्भिद सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बस गवेषणा अनुष्ठान बस रिसर्च इंस्टीट्यूशन भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रतिष्ठा करा जायछि। आदिवासी मानक पड़ू चाष स्टिफ्टिंग कल्टिवेशन द्वारा जंगल के उद्यम निवृत्त रहिबा निमंते विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि बा कार्यकारी होउछि। 1972 मसीह वन्यजंतु संरक्षण आईन वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन एक्ट 1972 पशु शिकार को निषेध रही। यह कार्य एक दंडनीय अपराध बोली आईनगत व्यवस्था रही। वन्यजंतु संरक्षण विकास निमंत अन्य पदक्षेप मान जंगल भारतीय वन्यजंतु बोर्ड इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ गठित होती। 1980 1981 मसीह प्रधानमंत्री यार अध्यक्ष रही। राजस्थान भरतपुर घाना पक्षी अभयारण्य आसाम काजीरंगा अभयारण्य सेहीपरि कर्णाटक बांदीपुर अभयारण्य गुजरात गिर जंगल गिर अभयारण्य उत्तर प्रदेश करबेट जातीय उद्यान ओडिशा शिमिलीपाल जातीय उद्यान केरल पेरियार क्रीड़ा अभयारण्य निस्तब्ध उपत्यका जातीय उद्यान व साइलेंट वैली नेशनल पार्क राजस्थान मरु अभयारण्य डेजर्ट सेंट्रुटारी मध्य प्रदेश कंबा जातीय उद्यान काश्मीर डाचिगम अभयारण्य कावेरी नदी कूल रंगाथेट्य पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु मधुमाल अभयारण्य उत्तर प्रदेश चंद्रप्रभा अभयारण्य आदि प्रतिष्ठा करा जायछि। ओडिशार नंदनकानन चिलिका बा नलबण भितरकणिका टिकारपड़ा सातकोशिया गंड समेत 17टी राज्यस्तरीय अभयारण्य रही। केंद्र और राज्य स्तर में परिवेश प्रदूषण रखा निमंते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स गठन करा जायछि। परिवेश बंधुत्व भवन प्रजुक्ति विद्या इको फ्रेंडली टेक्नोलोजी उपकरण व्यवहार उपर गुरुत्व प्रदान दिया जायछि। एथि निमंते आवश्यक आईन मान प्रणयन करा जायछि। शक्तिर विकल्प उत्स खोजा चली सहजरे सड़ू नथिबा किंबा अपघटित बा डिकम्पोज हो नथिबा द्वारा जोरी निर्मित मुना बा इत्यादि उत्पादन और व्यवहार उपर कटकणा जारी करागलानी। सहर वर्ज्य वेस्ट वस्तु नर्दमा पानी आदि हृदय मिसवा पूर्वर उपचार करा जाय सेतिरु खतचार बाहर करा जाउछि। निर्मल जल को नदी बा हृदय मिसवा को दिया जाउछि। ए योजना
ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। 1980 ଦଶକରେ ଗଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ଗଙ୍ଗା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। 2014 ମସିହାରେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କ ସରକାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ନମାମି ଗଙ୍ଗା ନାମକ ଏକ ବୃହତ୍ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ନଦୀ ପଟ୍ଟା, ତରଳି, ସହର ତଳି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଧୂମନଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବାର୍ତ୍ତା ପରି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଟ୍ରି ଆଜିର ସରକାର ବେସରକାରୀ ସ୍ଲୋଗାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ପଟ୍ଟା ଜମି ବା ଘରବାଡ଼ିରୁ ଗଛ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାସାୟନିକ ସାର ଅପେକ୍ଷା ଜୈବିକ ସାର ବା ସବୁଜ ସାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସରକାର ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାଠ ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ଅପେକ୍ଷା ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଫାଇବର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଚ, ସିମେଣ୍ଟ, କଂକ୍ରିଟ ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସୌରଶକ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଘରୋଇ ଆଲୁଅ, ରୋଷେଇ, ରାସ୍ତାର ଆଲୁଅ, ଟେଲିଭିଜନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମୋଟର ଯାନ ଚାଳନା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବିଜୁଳି ସୁବିଧା ନଥିବାର ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଦ୍ୱୀପ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ କଳ ଏବଂ ବସାଇ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଜାଳେଣୀ କାଠ, କୋଇଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଯାଇ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଘରୋଇ ଆଲୁଅ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି। ମୋଟର ଯାନମାନଙ୍କରେ ଶେଷାୟିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ବା CNG ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲାଣି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 2003 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଅନୁସାରେ 125 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣ କିମ୍ବା ଆତସବାଜି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅଥବା ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବାଣ ଉପରେ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମାତ୍ରା ଡେସିବେଲରେ କେତେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଆଦିକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପକୁ ନିରାପଦ ଅଞ୍ଚଳ ସେଫ୍ଟି ଜୋନ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଉପରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ଅନେକ ବିଷୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସକ୍ରିୟତା, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ ଉପରେ କ୍ରମଶଃ ସମାଧାନ ଉପରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। କଳକାରଖାନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ପରିବେଶ ବିନାଶର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଧୀକରଣ ଗଠନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ 1995 ମସିହା ସଂସଦୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଉଛି। ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ବୈଷୟିକ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଖଣ୍ଡପୀଠ କେବଳ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ବୈଷୟିକ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଠିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାର ଖଣ୍ଡପୀଠମାନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ନ୍ୟାୟାଧିକରଣ ଦେବାନୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ସଂହିତାର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମର ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟାଧିକରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହାର ଆଦେଶ ଅବମାନନା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନ୍ୟାୟାଧିକରଣର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ନୂତନ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ
ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳା ପରିବେଶବିତ୍ ମେଧା ପାଟେକର, ଲେଖିକା ପରିବେଶବିତ୍ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେହେରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେରଳର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଉପତ୍ୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଥିଲା। ସେଥିରେ ପରିବେଶବିତ୍ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷତଃ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ତା ପର ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ପିପୁଲ ଫର ଏଥିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନିମଲ୍ସ ବା ପେଟା ନାମକ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜୀବ ନିଷ୍ଠୁରତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରୀନ ଫିସ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। 1980 ଦଶକରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଓ ଧାନ ପାନ ମୀନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ମିସାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ଓ ଦୀର୍ଘ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲି ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଘାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। 1990 ଦଶକରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ବା ବାଲ୍କୋ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ ପରିବେଶ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହେଲା। ବାଲ୍କୋ ସେଠାରୁ ହଟିଗଲା। ସେହିପରି ଚିଲିକାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚିଲିକା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଘେରି ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆଙ୍କୁ ହଟେଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ମାଛ ଚାଷ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପକୂଳ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବ୍ୟାପକ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ସତେଜ ଅଛି। ରାଜ୍ୟର ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଶେଷ କରି ଚିଲିକା ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପରିବେଶବିତ୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ଏବଂ ଭାରତରେ ସବୁଜ ରାଜନୀତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ପରିବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ରାଜନୀତି ସବୁଜ ରାଜନୀତି ବିଚାରଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ଭାରତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 1981ର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଏହି ଅଧିନିୟମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଗମନ ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ CPCB ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ନିର୍ଗମନ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି କେତେକ ସରି ଗାଇସ୍, କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଆମେ এই କେତୋଟି ଟପିକକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନୀତି ସେ ଭିତରେ ଯାହା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଭୂମିକା, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ବି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା 5th ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା। ଭାରତର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସମୃଦ୍ଧ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ବଳ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଜରୁରୀ। ନୀତିଗତ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଦେବା ସହିତ ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଉପକୃତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଏକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ସରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା କରେ।
ଏହା କେବଳ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସୁସଙ୍ଗତ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖେ। ଆଉ 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଶମନ ଅନୁକୂଳତା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା NAPCC ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମିଶନ ମଧ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ରଣନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା। ଏହି ମିଶନରେ ସୌର ଦକ୍ଷତା, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିକାଶ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଧ୍ୟାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଯେ ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 6 ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜିନାମା, ଭାରତର ଭୂମିକା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ରାଜିନାମା ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜିନାମାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିଚାଳନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତା କେବଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖ, ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ନମନୀୟତା ପାଇଁ ରଣନୀତି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରଶମନ ଓ ଅନୁକୂଳ ରଣନୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଆଉ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁର ନମନୀୟତା ରଣନୀତି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରଶମନ ଓ ଅନୁକୂଳ ରଣନୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତି ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଣର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଜଳ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଧାର ସ୍ଥିତିକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ ସହାୟକ କରିପାରୁଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଜରୁରୀ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେବଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହା ପରିବେଶ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରେ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପରିବେଶ ପରିଚାଳନାର ଜନସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, 6 ନମ୍ବରରେ ବା 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ, ଢାଞ୍ଚାଗତ ଯୋଗଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପରିବେଶ ଶାସନର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ସଂଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ନୂତନ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇପାରିବ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଯେ ରାଜନୀତିର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ନୂତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ସାର୍ବଜନୀନ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ସାର୍ବଜନୀନ ଶୁଣାଣି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନୀତି ଉପରେ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନାଗରିକ ସମିତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମତଦାନ। ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣାଣି ଓ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ସଫଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ନମୁନା ଅଧ୍ୟୟନ। ଜନଭାଗିଦାରୀର ଅନେକ ସଫଳ ଉଦାହରଣ ଭାରତ ଦେଖିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ମିଳିତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା JFM। ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ସଂରକ୍ଷଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂଗଠନ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବଣ୍ଟନ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଅଞ୍ଚଳ ଢାଞ୍ଚା କରିବାରେ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ ଶାସନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା କେବଳ ନୀତିଗତ ପ୍ରଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଲିକାନା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତା ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆମେ କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପରିଚାଳନା ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ। ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସାମିଲ କରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ପରିବେଶ ନୀତି ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବ ସୃଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତରେ ପରିବେଶ ନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ ନବସୃଜନ କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସବୁଜ ରାଜନୀତିର ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏହା କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏହା ପରିବେଶର ସୌର, ପବନ, ଜୈବ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବା ଇଭି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଥିବାରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବା ଇଭି ଚଳାଚଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ଇଭି କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରିଡ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ବା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ନୀତିଗତ ସୁପାରିଶ। ପରିବେଶ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସୁପାରିଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା'ର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ତ୍ରୁଟି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆହ୍ୱାନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ଅଧିକ କଠୋର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ହେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଭଳି ରାଜିନାମାର ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ମିଳିପାରିବ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଅଭିନବ ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସନ୍ତୁଳିତ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବିକାଶ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଦିଗର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଚାରକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା। ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସନ୍ତୁଳିତ ଉପଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା କେବଳ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ। ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରହର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ନୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଓ ସଫଳତା ବିଫଳତାକୁ ମାପିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ସବୁଜ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଟପିକ୍ଟା ହେଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ଟି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।